तपकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत तृतीय खंड अष्टादश परिच्छेद। सिंथी ब्राह्म समाज पुनर्वार दर्शन श्रीयुक्त विजयकृष्ण गोस्वामी और अन्यान्य ब्राह्म भक्त मान प्रति उपदेश एवं सेमानंग सहित आनंद श्रीरामकृष्ण समाधि मंदिर रे। पुणी ब्राह्म भक्त माने सिंथीर ब्राह्म समाज ठारे मिलित हेले। माँ काली पूजार परदिन कार्तिक मासर शुक्ल प्रतिपद तिथि इंग्राजी 19 तारीख अक्टोबर 1884 ख्रीष्टाब्द। एथर शरत ऋतुरे महोत्सव। श्रीयुक्त बेणीमाधव पालंकर मनोहर उद्यान घर ठारे पुणी ब्राह्म समाजर अधिवेशन है। प्रातः कालर उपासना आदि हो जाइछि। श्री श्री परमहंसदेव 4:30 समय आसी उपस्थित हेले। तांकर गाड़ी आसी उद्यान मध्य ठिया है। संगे संगे दले दले भक्त आसी मंडलाकार ताहांकु घेरिबा को लागिले। प्रधान प्रकोष्ठ मध्य समाजर वेदी रचना होइछि। ताहार सम्मुखरे प्रांगण। सेही प्रांगण रे ठाकुर उपवेशन कले। एहीपरि भक्तगण चतुर्दिगरे ताहांकु बेष्टन करि बसिले। विजय त्रैलोक्य और अनेक ब्राह्म भक्त उपस्थित हेले। तन्मध्यरे ब्राह्म समाजभुक्त जड़े सब जज मध्य अछंती। समाज गृह महोत्सव उपलक्ष्य विचित्र सभा धारण करिछि। केउठारे नाना वर्णर पताका, मझिरे मझिरे हर्म्यपरी बा बातायन पथरे नयनरंजन सुंदर पादव विभ्रमकारी वृक्ष पल्लव राजी। सम्मुखरे पूर्व परिचित सही सरोवरर स्वच्छ सलील मध्यरे शरतर सुनील नभमंडल प्रतिभासित होउछि। उद्यान स्थित लाल रंग पथगुड़िकर दुई पार्श्वे से पूर्व परिचित फलपुष्पर वृक्ष श्रेणी। आज ठाकुरंकर श्रीमुख निःसृत से वेदध्वनि भक्त माने पुणी शुणा पाइबे। जो ध्वनि आर्य ऋषि मानक मुखरू वेद आकार रे एक समय बहिर्गत होइथिला। जो ध्वनि पुणी थरे नर रूपधारी परम सन्यासी ब्रह्मगत प्राण जीवर दुखरे कातर भक्तवत्सल भक्त अवतार हरिप्रेम विहल ईशांकर मुखरू तांकर द्वादश शिष्य निरक्षर मत्स्यजीवीगण शुणिले। जो ध्वनि पुण्यक्षेत्र कुरुक्षेत्र रे भगवान श्रीकृष्ण मुखरू श्रीमद् भगवत गीता आकार रे एक समय बहिर्गत होइथिला एवं विनय नम्र व्याकुल गुड़ाकेश कौंतेय सारथी वेशधारी मानव आकार सच्चिदानंद गुरुंक मुखरू जो मेघ गंभीर ध्वनि मध्यरे एही कथामृत पान करथिले। यथा कविं पुराणम अनुशासितार मनरणीयं समनुस्मरेत् सर्वस्वधातारमचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णं तमस परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्तायुक्त योगबलेन चैव भ्रुवर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तत्परं पुरुषम् उपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविद वदन्ति विसन्ति यतयो वीतरागः यदि छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ठाकुर श्रीरामकृष्ण आसन ग्रहण करिया परे समाजर सुरचित वेदी आड़कू दृष्टिपात करिवा मात्रे संगे संगे नतशिर होई प्रणाम कले। वेदी श्री भगवानंकर कथा हुए सेथिपाई से देखुछंती जे वेदी क्षेत्र पुण्यक्षेत्र। देखिछंती एठारे अच्युतंकर कथा हुए सेथिपाई सर्वतीर्थर समागम होइअछि। अदालत गृह देखिले जेपरि मकद्दमा मने पड़े और जज मने पड़े सेहीपरि एही हरिकथार स्थान देखि तांकर भगवानंकर उद्दीपन हैला। श्रीयुक्त त्रैलोक्य गीत गाइथिले। श्रीरामकृष्ण कहिले, अच्छा से गीतटी तुमर बेश दे माँ पागल करे एटी गाउ तो। से गाइले, आमाय दे माँ पागल करे ब्रह्ममयी आर काज नाई ज्ञान विचारे तुम्हार प्रेमेर सुरा पाने कर मातयारा ओ माँ भक्त चित्तहरा डुबा प्रेम सागरे तुम्हारे पागला गारदे केह हासे केह कांदे केह नाचे आनंद भरे ईशा मूषा श्रीचैतन्य ओ माँ प्रेमेर भरे अचैतन्य हाय कबे हब मा धन्य ओ माँ मिशे तार भितरे स्वर्गते पागलेर मेला जेमन गुरु तेमनी चेला
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে। তুই প্রেমে উন্মাদিনী ও মা পাগলের শিরোমণি, প্রেম ধনে কর্মাধনী কাঙ্গাল প্রেম ଦାସରେ। ଗୀତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବାନ୍ତର ହେଲା। ଏକାବେଳକେ ସମାଧିସ୍ଥ। ଉପେକ୍ଷା ମହତତ୍ତ୍ୱ ତ୍ୟାଜି ଚତୁର୍ବିଂଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ସର୍ବତତ୍ତ୍ୱତୀତ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖି ଆପନି ଆପନେ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ସମସ୍ତ ଯେପରି ପଛି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେହ ମାତ୍ର ଚିତ୍ର ପୁତଳିକା ସଦୃଶ ବିଦ୍ୟମାନ। ଦିନେ ଭଗବାନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଗତ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପାଣ୍ଡବଗଣ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟକୁଳ ଗୌରବ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ ଥାଇ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନିରତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇମାତ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସହଜରେ କାନ୍ଦିବାର ଦିନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବୁଝି ନ ପାରି ପାଣ୍ଡବମାନେ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଭାବିଥିଲେ ସେ ବୋଧହୁଏ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। କିୟତ୍କ୍ଷଣ ପରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କିଞ୍ଚିତ୍ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଭାବ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବ ଖୁବ୍ ଘନୀଭୂତ। ଯେପରି ବକ୍ତା ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭାବ କ୍ରମେ କ୍ରମେ କମି ଆସୁଛି। ଅବଶେଷରେ ପୂର୍ବର ଠିକ୍ ସହଜ ଅବସ୍ଥା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବସ୍ଥ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ମା କାରଣାନନ୍ଦ ଚାହେଁ ନାହିଁ ସିଦ୍ଧି ଖାଇବି। ସିଦ୍ଧି କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁଲାଭ। ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିର ସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ। ସେହି ଅଣିମା ଲଘିମା ଆଦି ସିଦ୍ଧିର କଥା କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଭାଇ ଯଦି ଦେଖ ଯେ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିରୁ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧି କାହାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ପାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ ସିଦ୍ଧି ରହିଲେ ହିଁ ଅହଙ୍କାର ରହିବ, ଆଉ ଅହଙ୍କାରର ଲେଶ ରହିଲେ ଭଗବାନ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ସାଧକ ଓ ସିଦ୍ଧ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଶ୍ରେଣୀର। ସେପରି ଲୋକ ଚିତା କରନ୍ତି, ତିଳକମାଳା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ବାହାରେ ଖୁବ୍ ଆଚାର କରନ୍ତି। ସାଧକ କିନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବ କମିଯାଇଛି। ସାଧକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି, ଆନ୍ତରିକ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସରଳାନ୍ତକରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ କିଏ? ଯାହାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଓ ସେହି କେବଳ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧର ସିଦ୍ଧ କିଏ? ଯିଏ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଳାପ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, କେହି ପିତୃଭାବରେ, କେହି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ, କେହି ସଖ୍ୟ ଭାବରେ, କେହି ମଧୁର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଳାପ କରନ୍ତି। କାଷ୍ଠରେ ଅଗ୍ନି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଏହି ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ କାଷ୍ଠରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାର କରି ଭାତ ରାନ୍ଧି ଖାଇ ଶାନ୍ତି ଓ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅବସ୍ଥାର ଇତି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ବଳି ଅଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବସ୍ଥ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନିରାକାରବାଦୀ। ଏହା ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଗୋଟାକରେ ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ହୁଏତ ସାକାରରେ ନହେଲେ ନିରାକାରରେ। ଦୃଢ଼ତା ଆସିଲେ ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ହୁଏ, ନଚେତ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ ହେଲେ ସାକାରବାଦୀ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ କରେ, ନିରାକାରବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ କରିବେ। ମିଶ୍ରିର ରୁଟି ସିଧା ଭାବରେ ଖାଅ କିମ୍ବା ବଙ୍କା ଭାବରେ ଖାଅ, ମିଠା ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ହେବ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ହେବ। ବିଷୟର ଈଶ୍ୱର କିପରି ଜାଣ? ଯେପରି ଖୁଡ଼ି ବଡ଼ ବୋଉର କଳିଗୋଳରୁ ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ପରସ୍ପର କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଣ। ଆଉ ଯେପରି କୌଣସି ଫିଟ୍ଫାଟ୍ ବାବୁ ପାନ ଚବାଇ ହାତରେ ଷ୍ଟିକ୍ ଧରି ବଗିଚାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତୋଳି ବନ୍ଧୁକୁ କହେ, ଈଶ୍ୱର କି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଷୟର ଏପରି ଭାବ କ୍ଷଣିକ, ଯେପରି ତପ୍ତ ଲୁହା ଉପରେ ଜଳର ଛିଟା। ଗୋଟାକ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ହେବ। ବୁଡ଼ ଦିଅ। ବୁଡ଼ ନ ଦେଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ରତ୍ନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଜଳର ଉପରେ ଉପରେ କେବଳ ଭାସିଲେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ କେଶବାଦୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ମୁଗ୍ଧ କରନ୍ତି। ସେହି ଗୀତ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଧ ହେଲା ଯେପରି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଧାମରେ ବା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିଛନ୍ତି। ବୁଡ଼ ଦିଅ ରୂପସାଗରେ ମୋର ମନ, ତଳେ ପାତାଳେ ପାଇବ ପ୍ରେମ ରତ୍ନଧନ, ଖୋଜିଲେ ପାଇବ ଅନ୍ତରରେ ବୃନ୍ଦାବନ।
ଦିକ୍ ଦିକ୍ କରି ହୃଦୟ ଜଳିବ ଜ୍ଞାନବତୀ ଅନୁକ୍ଷଣ। ମାଟି ଉପରେ ଚଳାଏ ଡଙ୍ଗା କିଏ ସେ ଜନ, କୁବୀର କହେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଧ୍ୟାୟ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଚରଣ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଡ଼ି ଯାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶିଖ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ହୁଅ। ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆକାଶ କରିଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର କରିଛ, ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ, ନକ୍ଷତ୍ରଲୋକ ସବୁ କରିଛ। ଏସବୁ କଥାରେ ଆମର ଦରକାର କ'ଣ? ସବୁ ଲୋକ ବାବୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଅବାକ୍। କିପରି ଗଛ, କିପରି ଫୁଲ, କିପରି ପୋଖରୀ, କିପରି ବୈଠକଖାନା, କିପରି ତାହା ଭିତରେ ଛବି, ଏହିସବୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଅବାକ୍। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଉଦ୍ୟାନର ମାଲିକଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି କେତେଜଣ? ମାଲିକଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଖୋଜିଲେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଳାପ ହୁଏ, କଥା ହୁଏ। ଯେପରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛି, ସତ କହୁଛି, ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଏ କଥା କାହାକୁ ବା କହୁଛି, କିଏ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ମିଳନ୍ତି? ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି କେବଳ ଅସ୍ଥିମାତ୍ର ବୋଧ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବୁଡ଼ ନ ଦେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ। ବୁଡ଼ ଦେବା ପରେ ସେ ନିଜେ ଜଣାଇ ଦେଲେ ତେବେ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୁଏ। ହଜାରେ ବହି ପଢ଼, ମୁହଁରେ ହଜାରେ ଶ୍ଳୋକ ବୋଲ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକି ପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁଚ୍ଛା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୁଲାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ବହି ଏସବୁଥିରେ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କ କୃପା ନ ହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର କୃପା ହେବ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତାହାର ଚେଷ୍ଟା କର। କୃପା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହିବେ। ସଦରୱାଲା କହୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, ତାଙ୍କ କୃପା କ'ଣ ଜଣକ ଉପରେ ବେଶୀ ଆଉ ଜଣକ ଉପରେ କମ୍? ତାହେଲେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୈଷମ୍ୟ ଦୋଷ ହେବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ? ଘୋଡ଼ାଟା ଯାହା ଆଉ ସରାଟା ମଧ୍ୟ ତାହା। ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। କହିଲେ, ମହାଶୟ, ସେ କ'ଣ କାହାକୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାରିକୁ କମ୍ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ବିଭୁ ରୂପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ଯେପରି, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାସାଗର ନାମ ଶୁଣି ତୁମକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ କାହିଁକି? ତୁମର କ'ଣ ଦୁଇଟା ଶିଙ୍ଗ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ? ତା ନୁହେଁ। ତୁମେ ଦୟାଳୁ, ତୁମେ ପଣ୍ଡିତ, ଏହିସବୁ ଗୁଣ ତୁମର ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଏତେ ନାମ। ଦେଖୁନା, ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକାକୀ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ପୁଣି ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଭୟ କରି ପଳାନ୍ତି। ଯଦି ଶକ୍ତି ବିଶେଷ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଲୋକେ କେଶବଙ୍କୁ ଏତେ ମାନନ୍ତେ କାହିଁକି? ଗୀତାରେ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ମାନନ୍ତି, ଗଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ହେଉ, ଗାଉଣା ବାଜଣା ପାଇଁ ହେଉ, ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ ହେଉ, ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ହେଉ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ ତାଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଭକ୍ତ ସଦରୱାଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ନା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, ତୁମେ କିପରି ଲୋକ ହେ? କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଖାଲି ମାନି ନେବାଟା ହେଉଛି କପଟତା। ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ଯେପରି ନକଲି କାଚ। ବ୍ରାହ୍ମଭକ୍ତଟି ଅତିଶୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।